साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा। संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। जिन्ना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत। तन से नानका पूरन सोई संत। पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर धन हर नामा। प्रवान गणी से ये आए, सफल तना के कामा। प्रवान गणी से ये आए, सफल तना के कामा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो रोजाना शाम नूं श्रीमान संत बाबा गुरबख्श सिंह जी धार्मिक संगीत अकैडमी सतगुरु जी के दरबार अंदर बैठ करके हाजरियां लवाउंदे हो, महापुरखां दे जीवन की कथा सरवण करते हो। अज 50वां दिन है ते आप जी ने अज महापुरखां दे जो जीवन की कथा है आखिरला प्रसंग सरवण करना है। कल आप जी ने सरवण किया, जिस विच आप जी ने यह सरवण किया कि महापुरख शिमले तो तुरे हन ते शिमले तो तुरन लग्या महंत रतन सिंह जी तो शब्द पढ़ाया है, नदियां वाह वशुन्निया मेला संजोगी राम। इदों उपरंत आए चंडीगढ़, महापुरखों का प्रेमी एक जज सी, उहदे घर रहे सरदार गुरनाम सिंह। उहदे घर महापुरख कुछ दिन रह के होर चंडीगढ़ के जिहड़े प्रेमी सी उन्हां नूं मिले। उन्हां नूं मिल के फिर जंडियाले आ गए, 15 दिन इत्थे रहे। इत्थे रह के फिर जंडियाले तो तुरन लग्या फिर महंत रतन सिंह तो उही शब्द पढ़ाया है, नदियां वाह वशुन्निया मेला संजोगी राम। जब्बोवाल भी आए ने, सारियां नूं मिले ने, नगर निवासियां नाल प्रेम किया है। ते इदों उपरंत महापुरख जंडियालिओं गड्डी बैठे ने। बाबा काला सिंह जी नूं 2-4 दिन पहलां भेजता कि आ रफल जिहड़ी है ये हुण की करनी नूं बेच दे। वो रफल वेचण वास्ते भेजिया है दिल्ली। तो जदों गए वो डॉक्टर गुरबख्श सिंह जी ने दित्ती सी महापुरखां नूं, तो कहण लगे ना बेचो, इनू वेच के की करना है, महापुरखों को कोल रखो, ये की करनों बेचनी है। तो बाबा काला सिंह जी ने ना बेची। तो उन्होंने दसिया कि महापुरखों ने इन्हां दी लड़की का विआह सी वड्डी बेटी का, वो अस्सू के महीने का तय किया सीगा, अक्तूबर के महीने का। तो अक्तूबर के महीने तो इन्हों कोई काम पै गया, जिहदा करके इन्होंने वो 4 जनवरी का रख लिया। महापुरखों ने समा दिता सी, वो फिर कहण लगे भी नहीं साढ़े को नहीं आया जाना विआह विच। जदों दिल्ली महापुरख पहुंचे, उधरों ये सारा ही परिवार दिल्ली स्टेशन पर आ गया महापुरखों नूं मिलण वास्ते। तो बड़ियां बेनतियां कीतियां भी तुहाडी धी दा विआह है महापुरखो, अगे जिवें तुहाडा हुक्म है, पर असीं कहने भी सारे कारज तुसीं करो। महापुरख कहण लगे नहीं, गाड़ी संगतां नूं समा दिता है। महापुरख शाम पहुँचे,
ਅਸਾਮ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਬਲੂਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿੱਲੀ ਉਡੀਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਚਿੱਠੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਇੰਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਗਾੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਲੈਣ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 3 ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰਾਈਸ, ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਰਾਣੀਗੰਜ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਨਜੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਧਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। 3 ਜਨਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੈ
ਕੋਠੀ 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗੀ, 16 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਾੜੇ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੱਕਾ ਕੰਘਾ, ਕੱਕਾ ਕੜਾ, ਕੱਕਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਕੱਕਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਕੱਕਾ ਕੇਸ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਹਿਨੋ, ਸਰਬ ਲੋਹੇ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਨੇ ਦਿਆਂ ਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਆਏ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਰਦਾਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਦਿਓ ਦਵਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਿਸਦਾ ਏ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਚੋਂ ਦਰਦ ਤੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੱਬੋਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਗਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਤਾਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਦਰਦ ਤੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਰਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, 15 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲੋ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੱਲੋ। ਅਮੀਰ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। 4-5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਆਇਆ ਏ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ। ਇਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਕਿਚਨਲ ਰੋਡ, ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ ਅਨਕਲੇਵੇ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਇਹ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 146-48। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਜੀਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਜੀਏ ਤੇਰੇ ਵੀ, ਦੇਰ ਨਾ ਲਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਠੀ 146-48 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੂਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀ ਅਲੇ, ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਬਾਤ ਬਤਵਾ, ਚੀਜ਼ ਸੋ ਡੋਰੀ ਰਾਖੀ ਅਲੇ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀ ਅਲੇ, ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਡੀ ਅਲੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨੀ ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੁੱਡੀ, ਆਕਾਸ਼ ਮਦੇ ਭਰਮੀ ਅਲੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਟੀਕ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਦਿਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਬਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੇਠ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਠ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ 47 ਆਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਜਮਨਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਮਲੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਾਣ ਵੱਜਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਦਣ ਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੱਧ ਲੱਗਣਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਬਰਾਜੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਧਰ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਸੇਠ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ D2 ਡਿਪਲੋਮੈਂਟ ਅਨਕਲੀਵ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਸੇਠ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਆ ਬਰਾਜੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ। 9 ਵਜੇ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ 3-3 4-4 ਵਜੇ ਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹੋ ਵਧੋ ਵਧੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਛਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਥੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਹਰੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਜਾਲੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 9 ਤੋਂ 11 ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੇਠ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸੇਠ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮੇ ਪਏ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਆ ਨਾ ਉਦਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਤ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਸਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਨ ਛਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਸੇਠ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਛਕਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ 23 ਜਨਵਰੀ 1959 ਸਨ ਈਸਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 11 ਮਾਘ ਤੇ ਸੰਮਤ ਸੀ 2016 ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਠ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 9 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਠੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਕਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਦਾਨ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਵੇਲਾ ਕੋਈ 3-4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉੱਠ ਪਏ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਠ ਪਏ, ਸੇਠ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਠ ਪਏ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਕੇ ਨਾ ਸੇਠ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਿਆ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਬੜਵਾਏ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
सो उन्हें उत्ते रोशनदान सी एक, वो तां चढ़िया सरदार जोगिंदर सिंह, उन्हें रोशनदान थानी वेखिया जां वेखिया अंदर संत जी ने इशनान कर लिया सीगा। कशहरा बदल रहे सी, कशहरे का एक पहुंचा एक कशहरे का तो एक दूजे का है, तो तौलिया महापुरखों के कोल है, मोढे उत्तों की तौलिया उत्ते हत्थ है, तो महापुरख जिहड़े वो कंध दे नाल लगे बैठे है। उन्हें वेखिया, वेख के हैरान हो गया है। महापुरख तौलीए ना पिंडा जिवें पूंजण दे हुंदे ना, इहदा तौलीए ना पिंडा पूंजण डे है, एक हत्थ मोढे उत्ते है धरिया है, तो शरीर सुन्न हो गया है। सो इदां बेहोशी वापरी हुई है। सरदार जोगिंदर सिंह ने रोशनदान का शीशा तोड़िया, उन्होंने शीशे नूं तोड़ के ते उन्हें वो कुंडा जिहड़ा वो खोलिया है, तो संतां दी संभाल कीती है। सेठ श्री राम सिंह संत बाबा काला सिंह जी ने संतां दे शरीर नूं चुक के लिया के ते पलंगे दे उपर लटाया है। ते संत बाबा गुरबख्श सिंह जी उत्ते अचानक ऐसी वापरी हालत ने सारिਆਂ ਨੂੰ गमगीन कर दिता है, क्योंकि शरीर ठंडा ते बेहोशी की हालत में सीगा, पर अजे सवास चलन रहे है, सवास अजे भी चलन रहे है। शरीर बेहोश है, ठंडा होया है शरीर, पर सवास अजे चलते हैं। इन्हां वेख्या भी सवास चलते हैं तो शायद सुरत जी वापस परत आवे, भी सुरत में ही नहीं है, सवास तो चलन रहे है, तो सुरत वापस आ जाए। इन्हां ने उस वेले बड़ी काहली दे नाल पलो पली एक डॉक्टर नूं सद्दिया, और डॉक्टर ने आके टीका लाया पर कोई असर नहीं होया। फिर इन्हां उस वेले गड्डी लियांदी है, सलाह कीती है, सलाह बनी कि सफदरजंग हस्पताल सी उत्थे बहुत वधिया उस वेले दा, जिथे वधिया इलाज हुंदा सीगा, कहंदे भी उत्थे लै जाइए संतां नूं। उस वेले सफदरजंग हस्पताल दे विच लै गए, ते नाल ही सरदार जोगिंदर सिंह जोगी जी ने सरदार अमरीक सिंह सभरवाल नूं फोन करता भी जल्दी अपनी पहुँचो तुसीं हस्पताल दे अंदर, आ जाओ मिनटों मिनट, संतां नूं इस वेले बेहोशी आ गई है। उहदे कोल नंबर सीगा सभरवाल दा, उन्हें सोचा भी चल होर भी कोई लागे आ जाए, कोई मर्द होवेगी, कोई आपो अपनी सलाह देवेगा। उस वेले वो सरदार अमरीक सिंह भी उत्थे पहुँच गया सफदरजंग हस्पताल विच। उत्थे उन्होंने महापुरखों नूं आक्सीजन लाई है, तो 45 मिनट तक उन्होंने आक्सीजन लाई है, पर महापुरखों की सुरत जिहड़ी वो फिर भी वापस नहीं आई। उन्हें होर कई उपराले किए डॉक्टरों ने, वो सारे जिहड़े वो व्यर्थ गए। सो जिवें सतगुरु की गुरबाणी का वाक है ना, जिसकी पूजै औध तिसे कौन राखई, वैदक अनक उपाव कहाँ लो भाखई। जो समा आ जाए ना, उदों वैद डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, भावें जिन्ना मर्जी जोर ला, जो सवा आ जाए कुछ नहीं होंदा। फिर जे वधी होवे ते डॉक्टर भी काम करते हैं, वो भी सफल होंदे ने, पर जे वधी ना होवे तो डॉक्टरों के हाथ में ही बंदा चले जाता है, जीदा जीदा ही वो भौर डारी मार जाता है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। सो इत्थे हुण महापुरखों नूं ना 45 मिनट ला के ना आक्सीजन, उन्हें वेख्या भी सुरत जिहड़ी वो महापुरखों की वापस नहीं परती। ऐसी हालत विच संत जी नूं बहुत थोड़े चिर दे मेहमान जान के ना ओढ़क विजोगमई वो अंत समा आ गया। वो समा ऐसा आन पुजा, वो दिन जिहड़ा उदन सी पूर्णमाशी ते शनिश्चरवार सीगा, ते सवेर दे 9:02 हो गए सीगे, ते सफदरजंग हस्पताल कमरा नंबर 6 सीगा, 6 नंबर कमरे विच सीगे। ते महापुरख संत बाबा गुरबख्श सिंह जी अपने 5 भूतक शरीर नूं छड्ड के सारियां दे वेखदियां वेखदियां सचखंड नूं चले गए। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। कबीर संत मुए क्या रोइए, जो अपने गृह जाए। सो महापुरख सचखंड नूं चले गए। पर इस वेले सारे संत प्रेमी जिहड़े सी ना,
ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ, ਸਵੇਰਾ ਸਵੇਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਸਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਸਨਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 9:02 ਤੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਮਾਘ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਗੇ ਦਾ ਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ ਕੋਠੀ 16 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ 6 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਉੱਠੀ, ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 11 ਮਾਘ ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹ 3 ਮਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਹੀ 3 ਮਈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ 1959 ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ 11:15 ਵਜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ 11:15 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਾ ਦਵ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦਿਨ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 6 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਆ, ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਭਰਵਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਮੱਧ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਦਿਨੇ ਤੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕਰਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਜ। ਆਰੰਭ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਆਂਦੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀਲੇ ਗੁੱਡੀ ਆਕਾਸ਼ਮਾ ਦੇ ਭਰਮੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਤੰਗ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਦੀ ਐਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਏ, ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚਣ ਡੇ ਉਦੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਏ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਏ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਨੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੜਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 16 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਠੀ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਸੀ 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ ਉਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਬਗੀਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਥਾਂ ਸੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬੜਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ